بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جعفری ہے۔ بلاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس وقت عمران خان کی کل رات کی ٹویٹ کے بعد اور آج کے دن کے سارے معاملات دیکھنے کے بعد پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک بات تو بالکل صاف اور کلیئر ہو گئی ہے کہ حکومت اس وقت جو ہے ہمارے پاس، جس کو خواجہ آصف جو ہے وہ ہائبرڈ حکومت کہتے ہیں، اس نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کی احتجاج کی دی ہوئی کال کی پوری سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عوام کو اتنے ریزنز دیں گے، اتنی وجہ دیں گے کہ وہ باہر نکلیں اور ہمارے خلاف احتجاج کریں، مگر اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے اس احتجاج کو ناکام بنانا ہے۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ 27ویں جو آئینی ترمیم ہے اس حوالے سے کیا بھگدڑ مچی ہوئی ہے، کیا بات چیت چل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو ایک انتہائی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھوڑی سی دیر کے لیے بتانا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل نے آؤٹ آف نو ویئر سیریا کے اوپر میزائل حملہ کر دیا ہے، اور کافی بڑا میزائل حملہ کیا ہے، اور حملہ کیا بھی ہے احمد الشارہ جو کہ وہاں کے ابھی تازہ امریکی آشرواد سے بننے والے صدر ہیں، ان کے جو صدارتی محل ہے اس کے اوپر اور ان کی ڈیفنس منسٹری کے اوپر، یعنی کہ بنیادی طور کے اوپر سب کچھ سیریا نے اسرائیل کو امریکہ کے ساتھ ساز باز کے بعد دے بھی دیا۔ گولان ہائٹس کے اوپر بھی انڈر دا ٹیبل ڈیل ہو گئی۔ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بنجمن نیتن یاہو کے جو عزائم ہیں وہ اس قدر بڑے ہیں کہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ مجھے تو روکنے والا کوئی ہے نہیں، تو اب انہوں نے سیریا کو مکمل طور پہ میرا خیال ہے اسرائیل کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سیدھا اس پر اٹیک کیا ہے۔ ترکی کی انٹیلیجنس نے، ترکی کی گورنمنٹ نے کال کر کے ان کو یہ کہا ہے، احمد الشارہ کو، کہ وہ سیریا کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کی انٹیلیجنس کے مطابق یہ جو ہے پورے کا پورا پلان ان کو اساسینیٹ کرنے کا، ان کو قتل کرنے کا اور ان کی گورنمنٹ کو مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ کرنے کا ہے، مگر انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ خیر، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ جیسے جیسے رہے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اب بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کی جس کو گیم چینجر کے طور پر خان صاحب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی توپوں کا رخ حکومت سے بدل کر فیلڈ مارشل چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل آصف منیر کی جانب کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ جیل کے اندر جو کوئی بھی برا رویہ، میرے حقوق جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ جنرل آصف منیر کی وجہ سے ہے، ان کے آرڈرز پر ہے۔ انہوں نے مریم نواز کو اس حوالے سے پوری جو ہے وہ کلین چٹ دے دی، اور انہوں نے پورے کا پورا جو اونس ہے وہ جنرل آصف منیر کے اوپر ڈال دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے، دوسری بات جو انہوں نے کی اہم وہ یہ تھی کہ میں نے جو احتجاج کی کال دی ہے وہی احتجاج جو ہے وہ میرا لاہے عمل ہے اور اسی پر عمل ہوگا، یعنی کہ جو علی امین گنڈا پور، جس کے اوپر پچھلے بلاگ میں آپ سے بات بھی کر چکا اور آپ کو بتا بھی چکا کہ انہوں نے جو 90 دن کی ایک نئی ورائٹی پیش کر دی تھی، تو گنڈا پور صاحب جو ہے ان کی اس ورائٹی کو خان صاحب نے بری طرح سے سنپ کر دیا ہے، ان کا نام نہیں لیا، مگر انہوں نے اس کو مکمل طور پر پکچر سے آؤٹ کر دیا اور کہا ہے کہ جو میں نے آپ کو ڈیٹس دی تھی انہی ڈیٹس پر بات ہوگی، انہی ڈیٹس پر احتجاج ہوگا۔ تو اس سب کے باوجود جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر دونوں طرف سے اس کا انالیسس کر لیتے ہیں کہ حکومت نے کیا کیا اور پی ٹی آئی نے کیا کیا۔ اب آپ پہلے حکومت کی بات کر لیتے ہیں کہ حکومت نے تو آپ کے اور میرے سر پہ ایک اور مہنگائی بم گرایا۔ انہوں نے آپ کے اور میرا جو پیٹرول ہے، جو فیول ہے، اس کی قیمت، ڈیزل کی قیمت 12 روپے اور پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 7 روپے فی لیٹر بڑھا دی۔ اس سے obviously پہلے ہی لوگ جو ہے وہ مہنگائی میں، پریشانی میں جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کے لیے غم و غصے کا ایک سامان ہے۔ اس طرح کی چیزیں احتجاجوں کو، موومنٹس کو، تحریکوں کو جو ہے وہ مدد کیا کرتی ہیں کہ لوگوں میں غم و غصہ بڑھے گا، ان میں اشتعال بڑھے گا اور وہ سڑکوں پہ آئیں گے، مگر وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے جن لوگوں کے پیچھے لگ کر انہوں نے سڑکوں پر آنا ہے، جنہوں نے انہیں لیڈ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف والے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت تو اپنی حرکتوں سے پورے کا پورا، جسے کہتے ہیں، مدد کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو، یہاں تک کہ غریدہ فاروقی جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی شہباز شریف کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں، شہباز حکومت کے خلاف، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سے نہیں سنبھلنے لگا یہ سب کچھ۔ ایک طرف آپ کے خرچے حکومت کے پورے نہیں ہوتے، دوسری جانب وہ خرچے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تنخواہیں بڑھتی ہیں اور لوگوں کے اوپر مہنگائی بم گرتے ہیں، آپ سے یہ معیشت قابو میں نہیں آ رہی تو آپ گھر جائیں۔ ایک طرف یہ کہانی چل رہی ہے، دوسری جانب لڑائیاں کیا ہو رہی ہیں۔ عالیہ حمزہ نے ٹویٹ کیا کی، میٹنگ کے اندر کون آیا کون نہیں آیا،
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बातचीत हुई, सलमान अकरम राजा जो हैं वो बिल्कुल आमने सामने आकर, इसी वजह से खान साहब ने भी जो कल रात ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की पार्टी के अंदर जो भी डिसेंट है, आपसी जो भी इख्तिलाफात हैं, उनको जो भी आकर बाहर बोलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये वो चीज है जिससे अवाम के अंदर, लोगों के अंदर किसी भी किस्म का ट्रस्ट, उनको मालूम ही नहीं है। अगर लोग लेट्स जस्ट से इस पूरे के पूरे सेटअप से, महंगाई से, इस अनसर्टेनिटी से, रोज पिछले तकरीबन एक महीने के अंदर 26 रुपए तक पेट्रोल बढ़ा है, पहले 9 रुपए, फिर 5 रुपए और अब ये 6 रुपए आपकी आंखों के सामने। मतलब उन्होंने तो अपना पूरे का पूरा काम, जो अवाम दोस्त बजट की बकवास थी, उसका तो उन्होंने सीधा सीधा रास्ता निकाल लिया। पिछले बजट में उन्होंने जो था वो 9 रुपए सीधा सीधा बढ़ाकर जो है उसके साथ खेला था, अब वो तकरीबन 20 रुपए 22 रुपए को टच कर रहे हैं और यहीं से वो सारा पैसा अपना बना लेंगे। लेकिन उस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मसला है, वो सिचुएशन यहां पर आकर खड़ी है कि उनकी ना तो कोई डायरेक्शन है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के दिए हुए अहकामात को मुकम्मल तौर पर डिरेल करने, अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाने और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बिखरी हुई पार्टी के तौर पर रिप्रेजेंट करने में पूरी मेहनत कर रहे हैं। आलिया हमदा साहबा एक अलग पेज पर है। पंजाब की सिचुएशन ये है। कराची के हवाले से अगर बात करें तो उसका कोई माई बाप ही नहीं है, ना कोई सर है ना कोई पैर है। तो ये सब का सब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाएं बाएं 4 लोग बिठाने से नहीं होगा। जब उसके बाद आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आउटकम नजर आता है तो वो नतीजा ये है कि ना तो कोई डेट है, ना कोई प्रॉपर डायरेक्शन है और ना ही कोई मूवमेंट है जिससे ये पता लगे कि 5 तारीख को क्या होना है और किस किस ने जाना है और क्या पूरे का पूरा लाए अमल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त एहतजाज को अगर कोई साबटाज कर रहा है तो वो हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कर रही है। अब हम बात करते हैं इसकी जो दूसरी जानिब भगदड़ मची हुई है कि सदर जरदारी और जनाब हमारे वजीर आजम साहब जो है अपनी तरफ से उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करनी शुरू की। जरदारी साहब से भी मीटिंग की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कुछ लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों से भी मीटिंग की और एक मीटिंग जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके जनरल आसिम मुनीर से भी इस हवाले से हुई, जिसको आज की तारीख के अंदर उन्होंने कंफर्म किया है। क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साहब ने कहा कि हाँ जी, ये सारी मीटिंग से पहले उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के साथ मीटिंग की इस हवाले से। और मेरी तो खैर समझ में नहीं आता, आपको शायद आता हो कि ये 27वीं तरमीम का जनरल आसिम मुनीर से क्या ताल्लुक है, मगर खैर जो भी ताल्लुक है, उसमें से उन्होंने एक बात को तो जो है वो रद्द कर दिया, जो कि पहले भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाली कोई कहानी नहीं चल रही और ना ही प्रेसिडेंट को हटाने की कोई बातचीत है। अलबत्ता जो है पाकिस्तान के अंदर पीका लॉ के हवाले से मजीद सख्तियां करने की जो है 27वीं तरमीम के अंदर जो है तौसीह की जाएगी। उसके अलावा जो मैं आपको पिछले ब्लॉग के अंदर भी डिटेल से बता चुका हूं उस हवाले से। लेकिन ये जो 27th अमेंडमेंट है, इसका अप्रूवल किसी भी किस्म की खटाई के अंदर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो कुछ भी वो लेके आएंगे ये उसी तरीके से, उसी तरह से पास हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अददी तादाद पार्लियामान के अंदर भी और जो सेनेट का इलेक्शन है उसके हवाले से भी उनके पास पूरी है। खान साहब ने भी अपनी ट्वीट में ये कहा है कि आप, हमारी जो पार्लियामानी कमेटी है वही फैसला करेगी, यानी कि उनके हाथ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौलाना फजलुर रहमान के साथ किसी भी किस्म की मसालियत इस हवाले से जो है वो होनी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई बात देखी जाए जिसके बारे में बातचीत हो रही है, जुल्फी बुखारी ने इनिशिएटिव लिया है कांग्रेस एक कांग्रेचुनल हियरिंग जिसके अंदर यूएस कांग्रेसमैन है जो कि उनके ह्यूमन राइट्स कमेटी के भी चेयरमैन है, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन क्रिस्टोफर एच स्मिथ, वो मौजूद थे और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो इंसानी हकूक की जो वायलेशंस हो रही हैं, अगर वो जारी रही, जिस तरह से ट्रांसनेशनल जिसे जो टर्म है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, कि आप जो है न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बाकी पाकिस्तान के बाहर भी वो लोग जो पाकिस्तान के हवाले से सियासी आज़ादी और आज़ादी इज़हार राय के हवाले से बातचीत करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उनके औलादों को यहाँ पर जो है वो साबटाज करते हैं, टॉर्चर करते हैं साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी, तो हम पाकिस्तान के ऊपर वो 18 की 18 सैंक्शंस लगाने के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और अनकरीब हो सकता है कि वो पेश कर दी जाए सदर ट्रंप के हवाले से के सामने से। तो इसके ऊपर सादा सा तज्जिया ये है कि दिखने में तो बड़ी ग्रेव बात लगती है, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप अगर आप उनकी शख्सियत को देखें तो इंसानी हकूक का अगर उनको जिंदगी के अंदर कोई मसला होता तो उनके वो डील्स ना हो पाती जो इस वक्त उनकी डील्स चल रही हैं, वो चाहे सऊदी अरब हो, वो चाहे इजराइल हो या कोई और मुल्क हो।
प्रेसिडेंट ट्रम्प टॉक्स टू पावर, वो पावर में, रियल पावर में बिलीव करते हैं, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। उनकी मीटिंग जनरल आसिम मुनीर के साथ जिन नुकात पर हुई, अगर वो बातचीत उनको आगे हिलती जुलती महसूस होगी तो वो कभी भी इसी किस्म की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी लॉबिंग बेशक जारी है मगर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जिन नुकात के ऊपर बातचीत हुई, जिसमें अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन है पाकिस्तान की, उसके अलावा टैरिफ्स के हवाले से बातचीत है, उसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से बातचीत है, उसके अलावा सी पैक के हवाले से बातचीत है। तो ये सब की सब जो कहानियां हैं, इसके ऊपर अभी तक इस सारी कांग्रेशनल हियरिंग और इस थ्रेट ऑफ सैंक्शंस के बावजूद मेरा तज्जिया यह है कि अभी भी गेंद जो है वो ज्यादा पलड़ा भारी हुकूमत, जो हाइब्रिड हुकूमत है, उसी का है। इसका कोई खास असर, हाँ ठीक है, बातचीत चलती रहनी चाहिए, एक आधी आवाज बाहर आते रहनी चाहिए, उस हवाले से ठीक है, मगर इसका कोई सब्सटैंशियल असर होता हुआ नजर नहीं आएगा। जब कभी इनके खिलाफ इनसे दिल भरेगा ट्रंप का, तो शायद ये मामला पलटी मारे, तो ये सारी बातें जो है इनके खिलाफ ये आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली जाती हुई नजर आए। बट दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस पूरी की पूरी आपस की खिचड़ी और लड़ाई जो है, वो अभी तक उसका कोई हमें आउटकम पॉजिटिव, किसने किसको मनाया, कोई यकसुई आई या नहीं, नजर नहीं आई। एज सून एज इट गेट्स डन, कोई अपडेट होती है, वील गेट बैक टू यू। ख्याल रखिएगा। अल्लाह।